headlines. A drone attack in Jaffa Robit in the Amhara region kills 67 civilians and injures many more. Fifteen children died due to malnutrition and lack of medication at St. Mary's Hospital in Aksum. Very warm welcome to our viewers who are watching us live on your screens and following us live on our social media platforms on Facebook and YouTube. I'm Lalam Thechana with today's news, and now I'll proceed to the details. A drone attack in Jaffa Robit, in a small town between Kemise and Karakore and Wollo, Amhara region, has killed 67 civilians and injured several more, destroying a mosque and other public and private properties. This is just one of the dozens of airstrikes targeting civilians and civilian property by Abiy Ahmed's regime. But this has been one of the most deadliest attacks, with one landing in a mosque and another landing in a residential area. Although all of the victims were civilians, including children and the elderly. Meron Yamana has more on that. The town of Jaffa Robit is just 24 kilometers from Kemise, a special zone in Amhara region with predominantly Oromo population. The town has been bombarded with airstrikes since it fell to Tigrayan forces earlier this month. Residents say that the drone attacks have killed several and destroyed the mosque where many had been buried. This is Hamza Mosque. This mosque and the shops and houses in its vicinity have all been destroyed. The drone attack not only bombed a place of worship for Muslims and killed dozens, but also destroyed an essential public infrastructure, a water fountain used by the communities in the surrounding areas. My children left our home but never came back. I was at home. When I went out, I saw dead people lying on the ground. I knew at least 3 of the victims. They were just out there to fetch water. We were just fetching water. Many people were dead here today. I heard that over 50 people were killed in Jaffa Robit. When I went to the place they had indicated, I found that my 14-year-old son was one of the victims. They were hit everywhere. The first one was a 9th grader. The other one was a farmer. The residents stated that the intentional targeting of civilians needed to come to an end, and the world should know what was happening on the ground. Everyone should know what is happening here, that civilians are being targeted and killed. He is attacking places where there are no armed forces, just civilians. People are dying and suffering because of the federal government. This is just the latest wave of the airstrikes on civilians and civilian property, and killing and injuring dozens of civilians. Abiy Ahmed, chief commander of Ethiopia's armed forces, is not one to shy away from media stance. But the prime minister is playing one of his greatest acts so far, making an announcement yesterday that he would be leading Ethiopia's national forces from the war front. The announcement, made on social media late last night, went viral, with many calling it a last-ditch effort by a desperate prime minister. Winta Kidane has more on that.
Ahmed, Prime Minister of Ethiopia, announced yesterday that he would be joining the battlefields as of today, November 23, 2021. He made his announcement late last night on his Facebook page, just as he had done over a year ago when declaring a war against Tigray. It is time to lead the country through sacrifice. From now on, I will be leading the Ethiopian army from the front line. Anyone who wants to be part of this historic moment should join me. William Davidson, a senior analyst on Ethiopia working for the International Crisis Group, says the Prime Minister's action is an attempt to keep public momentum for the war in the face of serious military defeats. I think what we're seeing here from the Prime Minister is an attempt to continue this public mobilization in the face of a series of military defeats for the Federal Army and those allied with it, rather than seek some form of negotiations, which I think is really necessary at this point. An intellect from the Oslo New University College describes Abiy's declaration as a desperate decision. I think it is a sign, a hope for that will also mobilize other Ethiopians to join the military forces and to join the war against the Tigrayan defense forces. But certainly it is also a sign of desperation. While ጌታቸው, a member of Tigray command, termed Abiy's announcement as a sick joke. Abiy's mimicry of Ethiopia's wartime emperors has taken on all too palpable schizophrenic overtone. I would have dismissed this as yet another sick joke. He added that the Tigrayan forces won't relent on bringing this crisis to an end and will coordinate their efforts with other like-minded groups. Al Jazeera defined the Prime Minister's announcement as a dramatic step, since the Prime Minister announcement came after TPLF claimed control of the town of Showarobit, which is 220 kilometers away from the capital. It also states that in the space of a year, the Abiy's government went from describing the Tigray conflict as a law enforcement operation to an existential war. As the siege tightens, the number of deaths from malnutrition and lack of medication have shown a rapid increase. Nearly 1 million people are currently in famine-like conditions, as over 5 million find themselves in need of emergency assistance. St. Mary Hospital in Aksum in the central zone of Tigray disclosed that in just the past 4 months, the hospital had lost 15 patients due to malnutrition and lack of medication. Abraha Gabrielsay reports. Hundreds of children are dying due to malnutrition and lack of medication throughout Tigray as the siege continues to tighten. Dr. Burhan Waldu is a pediatrician at St. Mary Hospital of Aksum, and he says 15 children have died from malnutrition and shortage of medicine over the past 4 months in the hospital. We have many children in the pediatric ward. They are on the verge of death due to the shortage of food and medication. We have lost the lives of 15 children so far. Mr. Gabriel Lagasa, coordinator for the pharmaceutical unit at St. Mary Hospital of Aksum, says medicine and medical equipment were looted by Eritrean soldiers months ago, while it remains impossible to restock due to the Ethiopian government's blockade. Eritrean soldiers came and broke into the pharmacy. They looted all the medicines, including regular insulin and ketoconazole shampoo. We weren't able to restock after that, so our patients have been exposed to several health problems. Diabetic and anemic patients are dying because there is no medication. Many children are dying because they can't get plum plates, F100 and F75. So the problem is severe. Mrs. Saadia Mohammed and Mrs. Mulata Lagasa, whom we found at the hospital, also said their children are suffering from shortage of food and medicine, and they say they are in a dire condition. I came here because my child is suffering from malnutrition and anemia. I came here so my child could get medical care, but there is no medication. The reason I am here is because my child is suffering from malnutrition. He hasn't excreted yet. The hospital has run out of medicine, and it seems unlikely I'll get any medical care here. Tigray's health system had previously been one of the best in Ethiopia, a champion in providing care for pregnant women and infants. But now, due to the systematic attack on its facilities by Ethiopian and Eritrean forces, the health system has almost completely collapsed to a degree that it can't provide basic medical service to children with minor health complications. Tigray is now home to over 2.2 million IDPs,
with many finding it extremely difficult to find essentials like food and medicine. Of the million displaced, thousands suffer from chronic illness for which they can no longer receive medical care. Aragao Gabriel has more on that. During the first 9 months of the conflict in Tigray, the Ethiopian and Eritrean forces, the Amhara militias, as well as the vigilante group called FANO have committed unspeakable atrocities on civilians. Health facilities have been vandalized and destroyed, and public and private properties in general have also been looted. They have displaced more than 2.2 million only Tigrayans within Tigray who have living in a dire situation. Ilham Muhammad is one of the internally displaced children. She came from western Tigray, where ethnic cleansing has been committed mainly by the Amhara forces. She has been suffering from cancer since her early age, but the current siege by the central government has turned her life from bad to worse, as she is unable to resume her chemotherapy treatment. She speaks about her painful condition. My name is Elham Muhammad. I've been displaced from Humera. I'm a cancer patient. So far, I skipped my chemotherapy treatment for the 3rd time, as my parents couldn't buy me the medicines I'm prescribed due to the siege and closure of banking services. Gabraselassie is also another member of the IDPs from Western Tigray who is battling with cancer, but the all-encompassing siege of systematically designed and enforced by the central government puts his life in high risk of death. He shares as his agony as follows. We are really in dire situation. We can be able to use our own money to buy medicine, as the banking service are deliberately cut off. We couldn't even get aid from others, as all the humanitarian corridors are blocked. We are suffering both from hunger and lack of medication. Months ago, if I managed to get food to eat, I was deprived of medicine. But now, I am deprived of both food and medicine. I have not taken my medication for the last 2 weeks, as it costs 5,000 birr, which I couldn't afford at this desperate time. Tasfa is also one of the IDPs from Western Tigray. He is also suffering from colon cancer because he couldn't get the colostomy bag to cover his wound. He is forced to cover his wound using just any available non-medical plastics. He has this to say about his unbearable suffering. There is no any medicine around. I don't know what to do. I am forced to use the materials I found nearby. The colostomy bag, which I used to cover my wound, is not found locally. Even if I somehow manage to access it in the market, its cost is unaffordable. I am really in a desperate situation. I can do nothing. Zaid Mazgoba is a healthcare expert who treats cancer patients. She is currently unable to treat her patients due to the blockage of medical supplies and an all-encompassing siege casted upon Tigrayans. She explains the current status of her patients in this way. We have children and elderly patients with chronic diseases, but due to the current siege, we're unable to provide them their prescribed medications. Patients with cancer have already missed their chemotherapy for 2 and 3 times. We also have diabetic patients and other patients with chronic illnesses that weren't able to get the medication. We have already lost several patients, including children. More than 5.2 million people in Tigray are found in need of emergency assistance and 1 million in famine-like condition due to the war and the deliberate encirclement made by the Ethiopian government against the people of Tigray. Meanwhile, the situation in Tigray is severe. It is even worse in the IDP campus, and particularly for those who are suffering from chronic illnesses. They are urging the international community to understand that their situation they are living in and to put pressure on the Ethiopian government to allow unfettered humanitarian aid to Tigray. Tigray's armed forces have captured thousands of prisoners of war in the ongoing conflict, with many living here in Mekelle, where they're being cared for by the city's residents. The prisoners of war held a rally on Saturday condemning the ongoing conflict and asking for the immediate restoration of public services to Tigray. Faniel Imru has more on that. The year-long conflict in Tigray has resulted in the total collapse of the Ethiopian National Defense Forces and their allies, with many lives lost and thousands taken as prisoners of war. Considering them to be the most evident examples of his loss in the battlefield, Abiy Ahmed has so far denied that these are in fact his soldiers. The over 11,000 prisoners of war held a rally in Mekelle on Saturday, November 20, 2021, firmly apologizing for their role in atrocities committed in Tigray. Fascists
አብይ አህመድ ቡድን We strongly condemn the genocidal campaign by the allied forces of Ethiopian government, Eritrean government, and the Amhara forces to wipe out the people of Tigray. We believe that the aerial bombardments on civilians and mass arrest of Tigrayans across the country are genocidal acts, and we condemn them in the strongest terms. We call for the immediate release of former Tigrayan ENDF officers and soldiers without any preconditions. We are guilty of the massacres and other atrocities committed on the people of Tigray. What we did was unforgivable and gruesome, and we ask the people of Tigray to forgive us. And we also want to thank the government and the people of Tigray for taking care of us. The soldiers also say they've witnessed the suffering of the people of Tigray due to the siege and called for its immediate end. 360 degree የሚበላውን ባንክ ቤት ዘግቱ The people of Tigray are suffering due to the siege. There are no banks, no electricity or any other public services. Yet they don't hesitate to help us. I want the people of Ethiopia and the international community to understand how hard the situation in Tigray is and stop Abiy Ahmed's government before it is too late. The soldiers condemn the use of child soldiers by Ethiopian government as a desperate measure to save its regime from collapse. በ15 ቀን የተደረገ ወታደራዊ ስልጠና አልበቃ ብሎ They forced us to go to the battlefield after they trained us for only 15 days. And now, as you can see, there are civilians here in the prison that were forced to go to the battlefield without any arms, and some with very old weapons. This is madness. The government is using underage kids, some only as old as 14. This is major violation of international law. I call for Ethiopians and the world to condemn this deed. The soldiers asked for Abiy Ahmed's regime to give them recognition as Ethiopian prisoners of war and for the International Committee of the Red Cross to follow suit. ለዛ ለሞቱት ሳይሆን እሱ የሚያስበው ለስልጣኑ መራዘም ነው ያሰበ ያለው መንግስት The only thing they care about is their power. They don't care about the soldiers or about the people. Ethiopians should start asking about the whereabouts of their children. Bacha Debele denied us the minute we were captured. He undermined our efforts and betrayed us as Ethiopian soldiers, designated us as running athletes from the Haile Gebrselassie Great Run. Religious fathers and community leaders were also invited to the rally and thanked them for their initiative. እናንተ ደግሞ የኛ ልጆች ናችሁ ልጆቻችን ናችሁ You are our children. I'm here representing the mothers of Tigray, and I want to forgive you for your mistakes. What is happening to people of Tigray is not just genocide. It seems they've decided to wipe us out of the surface of the earth. The outbreak of conflict followed by an 8-month-long occupation of Tigray by the hostile Ethiopian and Eritrean forces has costed Tigray countless lives and led to the destruction of much of its health facilities and public property. The Ethiopian Red Cross Society in Tigray has been assisting in the development of Tigray's health system, but has found itself as primary target of systematic attack on Tigray's health system. The executive director announced this week that the society has lost 11 members of its institution and much of its ambulance, providing services to the most vulnerable living in the most remote areas, have been either looted or destroyed. For more, Winta Kidano reports. Founded in 1863 by Swiss philanthropist Henry Dunant, the International Committee of the Red Cross is one of the oldest and most honored organizations in the world, having won 3 Nobel Peace Prizes in 1917, 1944, and 1963. The Ethiopian Red Cross Society was founded and recognized by the International Committee of the Red Cross in 1935. The Ethiopian Red Cross Society in Tigray is one of many institutions in the state that have much of its infrastructure destroyed and its equipment is looted. Brahana Mokonnen, Executive Director for Laala branch, says the institution has lost 11 members of its staff since the start of the conflict in November of last year. The Red Cross Society has sustained a lot of damage during the war. It might be the first time in history that an institution like ours has sustained so much damage. Our organization was founded for humanitarian purposes. It shouldn't be harmed under any circumstances. But of the 257 ambulances we had at the start of the conflict, 148 have been looted or destroyed. Our pharmacies in Adigrat, Humera and Woro are completely looted. We have lost 6 employees and 5 volunteers.
11 in total. In cooperation with Tigray's Bureau of Health, the Ethiopian Red Cross Society had done invaluable work to strengthen Tigray's health system, especially in the provision of ambulances for rural health facilities. We had been serving a lot of people. We had more than 200,000 people that were receiving service from our institutions, especially people in the rural areas, and among them 60% are pregnant women and mothers. Brahana also added that due to the war and the siege on Tigray, the institution has not been able to revive and continue to provide services. We expect all member countries of the society to help us. The International Committee of the Red Cross operates in over 80 countries with a total of 18,000 employees worldwide. The Red Cross is a humanitarian organization based in Geneva, Switzerland. The Red Cross provides protection under the Geneva Convention and is tasked with the responsibility of providing medical services for wounded soldiers and prisoners of war and providing relief work in armed conflicts. Before the start of the conflict, Tigray's health system had been one of the best in Ethiopia, effectively working on prevention and providing care for mothers and infants. A recent interview with doctors from Ida Hospital, on the other hand, draws a completely different picture of Tigray's health system today. We spoke with Dr. Mohammed Mustafa and Dr. Awal Yamana from Ida Referral Hospital that says that 2 out of 3 pregnant women and mothers are suffering from malnutrition. Abil Tsagabu has more on that. Tigray's health system was one of the first public institutions to be attacked by Abiy Ahmed at the start of the conflict. The discontinuation of its budget during a global pandemic and the denial of basic medical supplies in October were just the start of what would be an almost 8-month-long systematic attack on the health system, taking it back almost 20 years. Dr. Awal Yamana from Ida Referral Hospital says that 2 out of 3 mothers in Tigray are suffering from malnutrition. The mothers we are discussing here are those receiving antenatal care. If they are in this type of condition, we can only imagine how those in remote areas are dealing. Eider Hospital higher medical professional Dr. Mohammed Mustafa, pediatrician at Eider Hospital, says the effect of malnutrition are long-term, with children expected to suffer from physical and mental conditions as adults. Women will be in labor for longer with more bleeding. The children will also be exposed to kidney failure and heart condition, bleeding, diabetics, blood pressure, and stroke. Severe acute malnutrition in Tigray had gone over the emergency threshold of 2%, with over 70% of mothers in Tigray said to be suffering from malnutrition. That's it for now. Thanks for watching. Do stay tuned to Tigray Mass Media Agency. ትግራይ ቲቪ ፎረም ዝግጅታችን ጀምሯል። እንድትከታተሉ በአክብሮት እጋብዛለሁ። በዛሬው የትግራይ ቲቪ ፎረም ዝግጅታችን የህወሓት ስራ አስፈጻሚና የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው በወቅታዊ ጉዳይና በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በድጋሚ እንድትከታተሉ በአክብሮት እጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጡ አቶ ጌታቸው። እንኳን ደህና ቆይሽ። መልካም። እስቲ ለመጀመሪያ ያህል ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር ገብቼ ያለቀ ጦርነት ለመምራት ወደ ግንባር ገብቻለሁ ብለዋል። እስቲ በዚህ እንጀምር። ሰምቻለሁ። ማታ ነው እኔም የሰማሁት። ማለት ያው የጦርነቱ አሁን የደረሰበትን ሁኔታ ግምት ውስጥ አስገብተሽ ይሄን ይላል ብለሽ ኖርማል በሆነ አስተሳሰብ አትጠብቂው። ደግሞ ኖርማል የሆነ አስተሳሰብ አይደለም ጦርነቱንም የጀመረው ጦርነቱንም አሁን እየመራ ያለው እየገዛ ያለው አስተሳሰብ። ስለዚህ ያስገርማል ማያስገርምም ማለት ነው። ያስገርማል እንል አቢ ዴስፐሬት የሚመስሉ ምናልባት ሰላም እደራደራለሁ ችግር የለውም ይሄንን ካረጉ ሞክራለሁ አስባለሁ የሚል
ሲጀመሩ ጥያቄ የሚቀርቡት ኮንዲሽኖችም የለየላቸው ተቀባይነት ሊኖራቸው ማይችል ኮንዲሽኖች ቢሆኑም የነሱ የሚብዛም ግን የሚልካቸውን ሰዎች ወይም ያን ጉዳይ ለማስፈጸም የመጡ ሰዎችንም ጭምር እንደው መልካም ነገር ይኖረው ይሆናል ብሎ እንዲያስቡ ባደረገ መልኩ እድል እንሞክር የሚልበት ሁኔታ ማየት ጀምረን ነበር። ይሄ አንድ ነገር ነው። ሶ ይሄን ሁሉ ትቶ ኒር ፌስ ነው የሚሉት ያው ባወጣው አጼ ምኒልክ አረጉት የሚባለውን አዋጅ 1888 ላይ እሱን የሚመሳሰል ከፊል ኑዛዜ የሚመስል ነገር አለው። ፉከራ ብዙ የለውም። ከአብይ ባህሪ አንፃር ለመጀመሪያ ጊዜ ፉከራ ብዙ የሌለው እንትን ያለው እሱ ነው። ያው ኑዛዜ የሚመስለው ፓርት አጥፍተናል፣ አልመተናል፣ ይሄን አርገናል፣ ይሄን ብለናል ወሰሚል ነገር ነው ያለው። ሶ የሚያስገርመው ትንሽም ብትሆን የሰላም ቀዳዳ ተጠቅሜ መንግስቴን አስቀጥላለሁ አልጋዬን አስቀጥላለሁ ብሎ ማሰብ በጀመረበት ሰዓት የመጣው ሆነ። የማያስገርመው አብይ እዚህ ጦርነት ውስጥ ሟች አይደለም፣ ተጎጂ አይደለም። እዚህ ጦርነት ውስጥ አብይና ትናንት ግንባር ገብተን ራሳችንን ሰዋለን ያሉት መሳፍንት የሚሞቱበት ጦርነት አይደለም። እነሱ ያነደዱት እሳት ይሞቁት ይሆን እንጂ አያነዳቸውም። ልጆቻቸው አይገደሉም፣ ልጆቻቸው አይሞቱም፣ ሚስቶቻቸው አደጋ ላይ አይወድቁም። ሰው አደጋ ላይ የሚወድቀው ሌላው ሰው ስለሆነ ትግራይ ላይ ጦርነት ሲያውጁ አይገጥመንም ብለው ያሉት በትግራይ እናቶች፣ በትግራይ ህፃናት፣ በትግራይ አባቶች፣ በትግራይ ወጣት ላይ ያወጁት የዘር ማጥፋት ጦርነት መጨረሻ ራሴን አላስደፍርም፣ ባርነት በቃኝ፣ ዝም ብዬ አልጠፋም ብሎ ተንቀሳቅሶ ተአምር መስራት የቻለ ህዝብ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ሲደርስ አሁንም ተጨማሪ መቶ ሺዎች ግፋ ብለው ምናልባትም የውሸት ድራማ እንዘምታለን ድራማ እንትን ብለው አነሳስተው ብዙዎችም መጨረስ የሚችሉበት እድል ይፈጥርላቸው ስለሆነ የማይሞቱበት እስከሆነ ድረስ እድሉን ቢሞክሩ ብዙ ችግር አለው ብለው ያምኑ ሰው በዛ ደረጃ አያስገርምም። ዝም ብሎ መሳቅ ይቻል ነበር። እንደዛ አይነቱ ቀልድ ሰዎች የሚያልቁበት ስለሆነ ዝም ብሎ መሳቅ አይቻልም። እና ዝም ብዬ ሳይ ሌላም እኔ መጀመሪያ የአብይን አይደለም የሰማሁት ሌላ ስራ አስፈጻሚ መከላከያ ልብስ መልበስ በቃ ቋሚ ያደረገ አንድ አለ ነው ስራው እንደሆነ አላውቅም አለው የሚባል ሰው ሁላችን በቃ ተሰውተን አገራችንን ለማዳን ወስነናል ይላል። ውሳኔው ጥሩ ነው። መስዋዕት ካለባቸው እነሱ ናቸው መስዋዕት ያለባቸው። እኛ የምንወስደው አገር የማረጋጋት እርምጃም እነሱ ተስባሰው መጥተው አንድ ነገር ካረግናቸው ይቀልልን ይመስለኛል። ያን ያክል ጫካ ገብተው ሰውን ያነሳሳሉ ሁከት ይፈጥራሉ የሚል ስጋት ኖሮኝ ሳይሆን ያው ህግ የማስከበር ስራ መሰራቱ ስለማይቀር ተስባስበው አንድ ቦታ ከመጡልን ሰዶ ማሳደድ እንድናለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ እዚህ ግባ የሚባል ትርጉም አለው ብዬ አላምንም። ማለት ያው የሰማሁትን ምን ተሰማሁት ስላልሽኝ ነው። አዎ የተለያየ ምላምት እየተሰጠ ነው። በዚህ የትናንት ማታ በሰበር ዜና የተነገረው ግንባር እንገናኝ ጥሪው አንድም አብይ አህመድ ንጉሳውያን የመምሰል ፍላጎቱን ጦር ሜዳ ሄዶ በመምራት ወይም መስዋዕት በመሆን ይበልጥ የመመሳሰል እንትኑን ለማምጣት ነው የሚሉም አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ ሌላም ስልት ውጊያ ስልት ሊከተል የሚችልም አይነት የሚጠቁሙም አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ የተለመደው ውሸት ነው የሚመስለው አለሁ ብሎ ለመሸሽም ሊሆን ይችላል የሚል የተለያየ መላምት እየተሰጠ ነውና ምናልባት ያርሶን ስፔኩሌት ማድረግ አልፈልግም። ብዙ የሚያስቁ ነገሮች አሉት የአብይ ጥሪ። አንደኛ የት ነበር እስካሁን ንጉስ የመሆን ፍላጎቱ ብቻ ትክክል ነው። ይሄ አጼ ምኒልክ አድርገውታል፣ አጼ ዮሐንስ አድርገውታል የሚባል አሁን እንትኑ ነው የከበደው። በሚስት መጥተዋል በደንበር መጥተዋል የሚሉት ቃላት መድገም ትንሽ ኦሪጂናል ለመምሰል ነው ጥረት ያደርጋሉ እንጂ ፍላጎቱ እሱ ነው። ይሄ ወጉ ተይዟል። ይሄ ንጉሰ ነገስት ገሌ
ጠላት መጥቷልና ጥሪ አረጉ ይባሉ ግን እነሱም ቢሆን አንኮበር ከደረስን በኋላ አይደለም ጥሪ የሚያረጉት ድንበር ተጥቷል ብሎ ሲያስቡ ነው ጥሪ ያረጉት ሶ ለምሳሌ እኔ አብይን ከሚኒሊክ ማወዳደር ራሱ ሚኒሊክን መስደብ ነው የሚሆንብኝ ሚኒሊክ ሂስቶሪካሊ ራሳቸው ቦታ ሊኖራቸው ይችላል ቢያንስ ግን እንደ አብይ አይነት ቀላማጅ አልነበሩም ሶ ንጉስ የመምሰሉ ፍላጎት ምንም ጥያቄ የለውም ቋንቋው ራሱ የዚህ ዘመን ቋንቋ አይመስልሽም እኛ ብሎ ነው የሚጀምረው አንድ ቦታ ነው ተሳስቶ እኔ የሚለው እኛ ነው የሚለው እኛ እንዲህ ብለን እኛ እንዲህ አርጋይና የሆነ ሰዓት ላይ እንትኑ ይሄ ሞቅታ ላይ የምታምኙ ነገር የለም እኔ ይላል የሆነ ሰዓት ላይ አንብቤዋለሁ እንትኑ ለማንኛውም ምንድነው ያሰበው የሚለው ላይ ብዙ ስፔኩሌት ማድረግ ከባድ ነው ለምሳሌ እንደኔ ግምት ሲባል እዚህ ላይ ምንም አይነት የጋራ ውሳኔ ያሰራትንበት ጉዳይ አይደለም በተለይ የበልኩ ሊሰራው የሚችል ነገር የለም አሁን ካባለብሶ ነው ግፋበል አይዟችሁ ሊል ነው እስካሁን ያልተሞከረ ነገር እኮ የለም አቢ መገናኛ ራዲዮ ይዞ ቀይ ኮፍያ አርጎ የማን ሀገር ዩኒፎርም እንደሆነ ማይታወቅ ያዳኝ ልብስ ለብሶ መለማመጃውን አይዟችሁ ያላለበት ቦታ አለ ወይ እስኪ ካንድ ወር ከሁለት ሳምንት በፊት እኮ አንድ ቦታ ሄዶ ውቅን ሄዶ መለማመጃ ነው ይሄ ሰራዊት ይሄ ሽፍታ ሰራዊት ለአፍሪካ ለዓለም የሚሆን ሰራዊት አቋቋመናል ስፓርታ ገሌ ያለ ሰው ሊያጥናና ሞክሯል እነዛ ያዋሻቸው ሰዎች ናቸው አልቀው ተደምስሰው እዛ አሁን እሱ ያናገራቸው ምራብዝ የሚባለው ሁሉም ቦታ ላይ ተበትነው የገቡበት ቦታ ሁሉም ፕራይቬት ኢፌክት የሚባላል ፕራይቬት ኢፌክት ማለት የግል ቃሽንም ጭምር አዝረክርከው ሄዶ አዛዦች ናቸው ሁሉም ቦታ ላይ የግል ቃቸውን አዝረክርከው ሄዶ ሰዎች ናቸው እነዚህም በምን ስሜት ነው አብይ ድንገት እዚህ ሁሉ ጣጣ ከተታቸው ሰውዬ ካባለብሶ መጥቶ አይዞን ስላለ በምን ስሌት ነው ያሸንፉ የሚችሉት እኔም ገምተው ብዙ ሰው ተስፋ አለ ብሎ እንዲያምን ይሄ ተስፋ ያቆረጠው አንኮበር ከደረሱ በኋላ ሰገሌ ነው የሚዋጉት የመጨረሻ እንትናቸው ልክ ድሮ የሰገሌ ጦርነት የሚባል ሶ ሂስቶሪካል ፓራሌልስ የመፍጠር ፍላጎት ሊኖረው እንደሚችል መገመት ይችላልሽ ሶ እኔም ገምተው እንዳልኩሽ ንብረት ይዞ ምናምን ወይ ወደ ኤርትራ ሄዶ ተቀላቅሎ በምስራቅ በኩል መሰለኝ አዲስ ንጉስ የሚመጣው አሁን በሰሜን እንጂ እንዳል የሚሰራ መስለኝ ግን የሆነ ነገር ሊያደርግ ይችላል ግን አይደለም እንደዛም አይነት ነገር ኤርትራዎቹ ሰዎች ብዙ እንትን ያኔ ክል ሲሪየስሊ የሚወስዱት አይመስለኝም የአብይን ሁኔታ ምናልባት ደግሞ አጋግሎ እኔ የራሱ ከስሩ ያሉ ሰዎች ጋር ጠብ ያለው ሁሉ ነው ይመስለኝ እና እንዳውም አንድ ኦሮሞ ወጣት ልጅ አለ ጓደኛዬ ምን ይለኛል ሁሉ ጊዜ የሚለው ትክክል ነው ባለፈው መጀመሪያ ደሴ ኮምቦልቻን ከያዝን በኋላ ያደርገው ንግግር ላይ ነው ሰውየው እነሱ ቀድመውት እንዳይሸሹ ነው ጥረት እያደረገ ያለው አረጋግቶ ሊጠፋ አስቦ ይሆናል የሚለው ከአስብ ያላሰኩበት አንግል ስለሆነ የሱም ትክክል ነው የሚል ግምት አለኝ ለማንኛውም አሁን ባለው ሁኔታ ያልገዛው የመሳሪያ አይነት የለም በቀረው ሳንቲም በቀረው ወርቅ ያልተገዛ አይነት ነገር የለም ያ መሳሪያ የሚለውጠው ለውጥ ቢኖር እስካሁን ለውጥ ያመጣ ነበር ስለዚህ አሁን አብይ ምን አይነት ሰው ነው ከተከታተልሽው የሆኑ ሰዎችን በተአምር እንዲያምኑ ለማድረግ እመኑኝ ጭምር እየለመነ እንትን የሚል ሰው ነው ሶ መለማመጃ ነው ያለው ሰራዊት አሸንፎት በትኖት ሰራዊቱን በሙሉ አጥፍቶት አሁን ስጋ ነው ይዞ እየቀረበ ያለው ትንሽ ጠመንጃ የሆነ ስጋ አሲዞ በሰው ያስጨርሰና ያለው አሁን ሞር የሚያስጨርሰው ሰው ይዞ እየመጣ ነው እንደ አጋጣሚ ሆኖ አብረውት የነበሩ ሰዎችንም በፊታውራሪነት መድቦ እነሱንም ማስጨረስ ፈልጎ ሊሆን ይችላል ይሄንንም ሮላውት ማድረግ አይቻልም እና አሁን በዚህ ሰዓት ይሄኛው የክተት ጥሪ ስንተኛው እንደሆነ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ምን ዓላማ እንዳለው መገመት ራሱ በጣም የተለየ እነሱ ሰፈር ውስጥ ሆነ ይጠይቃል የሱን አእምሮ ቃል በቃል የማንበብ አቅምን ይጠይቃል እሱ አቅም አለኝ ቢያላምንም እንደዚህ አይነቱ ሽምብር ውስጥ መግባትም መፈስፈትም ጥሩ ነው ቢያላ መልካም ምናልባት የአብይ አህመድ የክተት ጥሪን በተደጋጋሚ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ የሚቆጥሩ ሰዎች ለ10ኛ ጊዜ ነው ብለው የጻፉትን አይቻለሁ በአጠቃላይ ግን ይህ ጦርነት አሁን ያለበት ደረጃ በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ማለት እንችላለን አሁን ያለበት ደረጃ በእኛ የከፍ ፍጹም የበላይነት በጠላት
ፍጹም ተሸናፊነት ደረጃ ነው ያለው ማስረጃው የአብይ አህመድ ጥሪ ነው እኔ ግንባር ሄጄ አሁን አብይ እየተነገረን ያለው ምንድነው ብርሃኑ ጁሎ አልቻለውም አበባው በቀለ ማን ነው አበባው ታደሰ አልቻለውም የግንባሩ አዛዦች አሉ ሁሉም በየቦታው ይቀያይራቸዋል እነሱ አልቻሉትም ሰው ወታደር ነኝ የሚል ማንኛውም ሰው አልቻለውም እኔ ንጉሠ ነገሥት ሰባተኛ ሄጄ ነው መሞክረው መገለበጠው ብሎ እስኪያስብ ድረስ ያደረሰው ዴስፐሬት ደረጃ ላይ ደርሷል ጦርነቱ በዚህ ሰዓት እንዳልነው በትግራይ ህዝብ ላይ የተጫነ መከራ አለ መከራውን ለማውረድ የሚያስችለውን ማንኛውንም ብቻ ነው ስላለን ብለን በዛ መሰረት ያ መከራ እስከ መጨረሻው ሊቆም የሚችልበትን ስራ ለመስራት የሚያስችል ስራ እየሰራን ነው ሰው ሰራዊታችን በፍጹም የበላይነት ጠላት በፍጹም ተሸናፊነት ግን ደግሞ ተሸናፊዎችም ቢሆን እስከ መጨረሻም ቢሆን መፍጨርጨር የሚችሉበት እድል አይጠፋም አይባልም ያን መፍጨርጨር ወክሎ ነው አብይ ትናንት ያቀረበውን አይነት ለወትሮ አስቂኝ ሊባል የሚችል ግን ደግሞ ብዙ ሰዎች የሚያልቁበት ብዙ ሺዎች የሚያልቁበት ስለሆነ አሳዛኝ የሚባል ጥሪ ለማድረግ ይበቃው ምናልባት የትላንት የአብይ አህመድ ጥሪን ጨምሮ ተደጋጋሚ ጥሪዎች ተደርጓል ከዚህ በፊት መደበኛ የሚባለው ሰራዊት አልቆ ልዩ ኃይሉ ሚሊሻው ሁሉም መደበኛ ኢመደበኛ የሚባለው አደረጃጀት የሰራዊት አደረጃጀት በዚህ ጦርነት ተሳትፎ ምንም አይነት ለውጥ ሳይመጣ እልቂቱ አሁንም ቀጥሏል እስከመቼ ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚቀጥለው ይሄ እልቂት ጥሪ ያው እነዚህ ሰዎች ሙሉ በሙሉ የሚነቀሉበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም እስከመቼ ነው የሚቀጥለው የሚለው እነዚህ ሰዎች እንዲተነፍሱ እስከ ተፈቀደላቸው ጊዜ ድረስ ይቀጥላል ነው አሁን ባለው ሁኔታ በእኛ በኩል ይሄ መንግስት የሚባል የድርዮች ስብስብ ሳይወርድ ምንም ይሁን ሰላም አናገኝም ምንም ይሁን ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም አያገኝም የሚል እምነት አለን ከምኑ ነገር በላይ የትግራይ ህዝብ አሁንም ዋና ጠላታቸው ነው ከሁሉም አቅጣጫ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ከትግራይ ህዝብ ለማጥፋት ያላቸውን ፖቴንሻል ከመፈተሽ አንፃር ነው የሚያደርጉት ይሄን ማድረግ የሚያስችላቸው ሙሉ አቅም ሙሉ በሙሉ መደምሰስ አለበት ብለን ነው የተንቀሳቀስን ያለነው ሶ እነዚህ ሰዎች አይዶ ነው መደጋገም አያስፈልግም እስኪወገዱ ድረስ ይቀጥላል ስለዚህ የሚወገበቱን ጊዜ ማሳጠር ብቻ ነው መልስ የሚሆነው መልካም አቶ ጌታቸው እንግዲህ አብይ አህመድ በተደጋጋሚ በሚያረጋቸው ንግግሮች አንዳንዴም ከሰባኪያን አለፍ ሲልም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚመሳሰሉ ንግግሮችን ከሰሞኑ ሲናገር ሰምተናል ኑዛዜ የሚመስሉ ንግግሮችንም እንደዚህ የመርከቧና የማዕበሏንም ያነሳበት አለ ራሱን መሲህ የማስመሰል ንግግሮችም ሰምተናል በአንጻሩ ደግሞ ከኮንሬድ መንግስቱ የመጨረሻ ንግግሮች ጋር የሚመሳሰሉ ንግግሮች ኑዛዜዎችም እየሰማን ነውና የእርስዎ ግምት የትኛው ጋር ነው መንግስት ሰላም አራም የሚመስለው ክርስቶስ ስደብ ነው የሚሆነው አብይ ቢፈልግም ያው ይሁን ግን አሁን እኔ አማኙ ወንድሞቼ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንድሰጥም ብዙ አልፈልግም ማንንም ሰው ማስቀየም አልፈልግም አንደኛ አብይ ክርስቶስን ለመምሰል ያደረገው ጥረት በአማኞች ነው መወገዝ የነበረበት አሁን በሱ ዙሪያ ሆነው ክርስቶስ ቀብቷል ይያሉ ግፋው ብለው የሚሉት ቀጣፊዎች አሉ እዚህ ሸቃጮች ነው ራሱ ክርስቶስ ሸቃጮች ነው የሚላቸው ገና ልጅ ሆኖ ቤተ መቅደስ ሲገባ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሲቸረችሩ ቃ ሲቸረችሩ ሸቀጥ ሲያቀርቡ ያያቸውን ሰዎች በጅራፍ ገርፎ ነው ያባረራቸው እነዚህ ሸቃጮች በጅራፍ ገርፈው ሊያባሩት ሊባረሩ የሚገቡ ሸቃጮች አብይን እዚህ የብደት ደረጃ ላይ ለማድረስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ሰው እነዚህ ሸቃጮች ለምን አላወገዙትም ልል አልችልም ግን ቢያንስ ጤነኛ አእምሮ አላቸው የክርስቶስ ተከታዮች በቃ ሊሉት ይገባ ነበር ሰው ክርስቶስ ጋር መነጻጸር የመፈለጉን ያክል ይሄን ይዞ ረጅም ሰዓት ማውራት ተገቢ ነው ያናምን መንገን ግን በደንብ መምሰልም ይፈልጋል ከድሮ ጀምሮ አሁን ሁኔታውን ሳይው ሁለቱም ተመሳሳይ ነገር ሌተና ኮሎኔሎች ነው የነበሩት ማረጋቸውን እንኳን መጨመር አላማራቸው አይ ዶንት ኖ ለምን እንዳልፈለጉ መንግስቱ ብዙም ብሎ ማርሻል መሆን ይችላል ነበር የሚከልክለው ሰው አልነበረም የሆኑ ሰዎችን ሻምበል 50 አለቃ ጀነራል አድርጎ ያውቃል መንግስቱ ማለት በፍጹም ተጨንቆ ያውቃል ይሄ ሚሊተሪ ዲሲፕሊን ሃይራርኪ ተከተለሽ ማድረግ ነው የሚባል ነገር የለውም አብይ እንደዛ ነው አብይ ብዙ ሰዎችን ዝም ብሎ ከሻለቃ ጀነራል አይነት ነገር ከማድረግ ወደ ዋሚ መልሰው አይደለም እና ግን በመሳሰል እንደሚፈልግ የምታየው ፓርቲ ሲያቋቁም ልክ መንግስቱ ኃይለማርያም
ፓርቲ አንድ ለማድረግ የተበተኑ ኢማሌዲ ሲል ኢሰፓኮ ሲል እነዚህ ሰብስቦ ኢሰፓ ለማድረግ የሄደበት ሂደት ኋላ ብልጽግና ላይ በተግባር ምታው ተመሳሳይ ነው ኮብት ያደርጋል የሌሎች ፓርቲዎችን እዚህ ተገባላችሁ ብሎ ከዛ ማቀውን እንዲቀሩ ነው ወቀትም ተጥቶባቸው እንዲቀሩ ነው የሚያደርገው በብዙ መልኩ መንግስቱ አላማራ ነው ታላቅ ኢትዮጵያ ምናምን የሚለው ኮንሰፕት የመንግስቱ ቃላት ኢቭን ቶኑ እንቢ ያለው ካኖን አስተቀር የመንግስቱን ቶን ለመድገም ነው የሚፈልገው በሁሉም አጋጣሚዎች መንግስቱ አላማራ ለመሰል የሚያደርገው ጥረት ሰራዊቱንም እንዲበላ አድርጎታል ያላቀረብነው ጀት የለም ሞራል ግን የለም ይላል ገልብጦ ጀት አይደለም ወሳኙ ሞራል አለን ይላል ሞራል አለን የሚለው ሰራዊት ቆሞ ሰዓታት መዋጋት አይችልም ወጣቶች ያስጨርሳል ህፃናት ያስጨርሳል ሴቶች ያስጨርሳል ታቦት የተሸከሙ ቄሶችንም ጭምር ያስጨርሳል መንግስቱ የመምሰል ነገራ በተከታታይ ዴሊበሬትሊ ኮንሺየስሊ መንግስቱን ለመምሰል ጥረት የሚያደርግ ሰው እንደሆነ ማየት ይችላል ፈረንጆቹ ትራጂክ ፊገርስ ምንዋቸው አሉ ደጋግመሽ ስታዩ የሚያሳዝኑ ፍጥረቶች ማለት ሳይሆን የሆነ የብደት ወኪሎች ሆነው የሚቀርቡ ታሪክ ላይ የምታገኛቸው ፊገርስ አሉ ይሄ ትንሽ ሰው እንደዚህ አይነት ትራጂክ ፊገርስ ተርታ ነው የምትመድቢው ለመምሰል የሚፈልጋቸው ሰዎች ኢቭን እነሱ የነበራቸውን ትንሽ ሰብስታንስ ኳሳይዝ እነሱ ለመምሰል በመከረ ቁጥር በህዝቦች ጥፋት በህዝቦች መከራ ስሙን ለመገንባት የሚፈልግ እኔ አንድ ሰው በቅርቡ ሲነግረኝ አብይ አህመድ ከምንም ነገር በላይ ሊያስደስተው የሚችለው ዘሄግ መቅረብ ነው የሚለኝ ክራማት አስሮ ልክ ሚሎሶቪች ቀርቦ እንደነበረው እኔ ለሀገሬ ታላቅነት እዚህ ቦታ ደረስኩ ሰው ነኝ ምናምን ብሎ ሊከራከር ዘሄግ ምንድነው የሚባለው የዓለም አቀፉ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ራሱ ቢቀርብ እንደ የዝናው ፒናክል መድረስ ነው የሆነ ደረጃ ላይ መድረስ አድርጎ ነው የሚወስደው ነው የሚለኝ እና አያርገው ማለት ከመንግስቱ ምናልባት የሚለየው እሱ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ መንግስቱ ትልቅ ሀገር አደርሳለሁ ብሎ ሰራዊት ሁሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር ብሎ ሀገር አስጨርሶ እስከመጨረሻው ደቂቃ ድረስ ተማሪዎችን ማዝምቷል ተማሪዎች ምንድነው ምሰሩ ሶሲዮሎጂ ሳይኮሎጂ ያላችሁ ለሀገር መሞት እንደው ወያኔ ልጁ ምንድነው ነው የሚሉት አሁን አልተቀየረም ሬቶሪክ ባይዘው ቀሳውስት ይዘው ሽማግሌዎች ይዘው ማጨድ ይዘው መጡ ነው የሚሉት አንደኛ ህዝባቸውን ምን ያክል እንደሚንቆት ነው የትም የገባንባቸው ከተማዎች ውስጥ ቄሶች ይዘን እንዳልገባን ህዝቡ አሳምሮ ያውቃል የገባንባቸው ቦታዎች ውስጥ ሴቶች ይዘን እንዳልገባን ማጨድ ይዘን እንዳልገባን ያውቃል ብዙ ቦታዎች ላይ የገበሬውን ማሳ ማጨድ ላይ እንደሚተባበር ሰራዊት አለ እዚህ ላይ ምንም ብጅታ መኖር የለበትም ያው የሚሉትን ነው የምነግርሽ መንገም እንደዛ አይልነበረ ይሄም ጎረምሳ እንደዛ ነው የሚለው መጡባችሁ የሆነ ነገር አሉ አሁን የመጨረሻው ሰዓት መንግስቱ ከመሸሹ በፊት ጦር ግንባር ሂጄ እንደ ቴዎድሮስ እሰዋለሁ ብሎ አሁን ለማየት ሞክሪ ፓራሌሉ በጣም ስታርክ ይሆነ የመጣው ይሄ ምንድነው መስስሎሽ የመመሳሰላቸው ነገር በጣም ስታርክ ይሆነ የመጣው አንድ ቄስ ነበሩ የት ሄዳሉ ዝምባብዌ ሄዳሉ የተባለ ነው ደርቀው ቀርዋታል ብሎ የመከሩት መንግስቱ ነው ጨርሻ ሰዓት ላይ አሁን ቀሳውስቱ ከአብይ ጋር ድግስ መብላት ስለጀመሩ ደፍረው መናገር ስለማይችሉ ደፍረው መናገር የሚችሉ ቀሳውስት የሉም ይያልኩ አይደለም ብዙ ቦታዎች ላይ ትንሽም ቢሆን ድምጾች ይሰማሉ ጥቁር ኮፍያ ያደረጉ ጳጳሳት ሳይቀር እንዴት ከወያኔ ጋር ተደራደራለህ ብለው አሜሪካ መንግስት ድረስ ሄደው የመከሩበት የምጽአት ዘመን ይሄ ጳጳስ የሰላም ሐሳብ ከማንም ጋር ቢሆን እርቅን ሻና ያደርጋል ወያኔ ጁንታ ነው የሚሉት ከሚገዛን ሰይጣን ይግዛን የሚል ጳጳስ መተሰሚበት ሀገር ነው ይሄ ጉድ ሀገር ነው ይሄ ስለዚህ ደፍረው ጳጳሳት እንደ ላሊበላው ሰውዬ 83 ዓመት ወርተ መንግስቱ ልክ እንደነገር ሰውዬ ደፍረው ልክ የሚናገሩ ጳጳሳት ስለሌሉ አሁን ዘፋኝ መድረክ ላይ ወጥቶ ልክ ነገረው በገባኝ ልክ ነው ስለ ሰላም ስለተናገረ ይቅርታ እንዲጠይቅ ተደረገ ወደ መጣህበት ጫካ ተመለሳሉት ዘረኛም ነው እንትናቸው ግምገማቸው ወደ ደቡብ ተመለሰ ነበር ግን የሚያስቀቅሏቸው የደቡብ ልጆች ነው እዚህ እኔ ይገርመኛል በጣም ብዙ ነው ትናንት ወዲያ ሰልፍ አርጋው አይተሻል ምርኮኞች በርካታ ሺዎች ምርኮኞች አብዛኛው ሰው ቼክ ስታረጊ ሁሉም ብሔራል ከደቡብ ይመዘግቧቸዋል ወይ ሲጀመር እንደንትን ነው የሚያመጧቸው በግፍ ነው የሚያመጧቸው እንደ መንግስቱ ተው የሚለው ሰው ቄስ ባይኖርም
ቢያንስ አርቲስት አደባባይ ላይ ወጥቶ እንደዛ ብሏል so መመሳሰሉ እየጨመረ አሁን ተማሪዎች ተሰብስበው ነበር መንግስቱ ኃይለማርያም ተዘምታላችሁ አዘምቱም ብሎ አስፈራርቶ ከዛ እንዳውም በቃ የነሱ ስልጣና ከተታተላለሁ ብሎ ሄዶ ነው በዛው ነው ያመለጠው መንግስቱ ኃይለማርያም አፄ ኃይለ ሥላሴ እዚህ ማንሳት ተገቢ አይደለም እሳቸው የሚቻላቸውን አድርገዋል ቢችል እሳቸው ነው መምሰል ከመምሰል ወደ ኋላ አይልም ማን ነው ሌተና ኮሎኔል አብይ አሁን ምንድነው የሚያደርገው ነው በተደጋጋሚ የሚላቸው ነገር አለ ስብሰባ ላይ እኔ እኮ ችግር የለብኝም እናንተ ተዋጉ ካልሆነ አውሮፕላን አይናስጭ አንዳንዴ ሄሊኮፕተር ይላል ሄሊኮፕተር አንስቶ ብዙ ሩቅ መሄድ አይመስለኝም ግን አንስቼ መሄድ ይችላል ይላል እሱ ከማድረግ ወደ ኋላ የሚል ሰው አይደለም የኔ ተስፋ ወይ እነዛ ዙሪያው ያሉ ጠንቋዮች አባብለውት ጦር ግንባር ከሄድክ ትቀይራለህ ብለውት መጥቶ እንይዟለን የሚል ነው ትልቁ ተስፋ ይሄ ነው ከመንግስቱ ኃይለማርያም ለየት ያለ እንትን እንዲኖረው እፈልጋለሁ ፍጻሜ እንዲኖረው መጨረሻው ከመንግስቱ የተለየ እንዲሆን እፈልጋለሁ አንድ ነገር ግን ለመንግስቱም ቢሆን አንፌር ነው አብይና መንግስቱን ማነጻጸር ለመንግስቱም ቢሆን አንፌር ነው መንግስቱ ከነብዙ ጭካኔዎቹ ከነብዙ ብልግናዎቹ ከነብዙ ወንጀሎቹ ቢያንስ ኢትዮጵያን ታላቅ አረጋለሁ ሲል የምሩን ነበር የሚንቀሳቀሰው ፋብሪካዎች ተተክለዋል መንግስቱ ኃይለማርያም የጥይት ነው ያደረገው የማዳበሪያ የሚወስዱ ነገሮች ለመስራት ይሞክር ነበር የመንግስቱ የታላቅነት መንፈስ ነው የተወናበደው ታላቅ ነው ማድረግ ኢትዮጵያን የተከተለው መንፈስ ሚሊታሪስቲክ የሆነ መንፈስ ነው ሚሊታሪስቲክ ሳዳም ሁሴን የሚደንፋበትን ሮኬት ሰርቻለሁ ሲልሽ መንግስቱ ኃይለማርያም ሳዳም ሁሴን ነው አብነቱ የታላቅነት አብነት ኢራቅ ነች የታላቅነት አብነት ኢራቅ ሊሆናች የተረጋጋች ሰላም ያላት ኢትዮጵያ ነች ታላቅ መሆን የምትችለው እንጂ ከጎረቤቱ ጋር እየተናቆረች አንድ ጎማ አስተንፍሰናል እዚህ ምዕራብ ይቀርናል ጎማ አስተንፍሰናል ቢነስም ይብዛም ግን ከፉከራዎቹ ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ስራዎችን ለመስራት ሞክረዋል የኢትዮጵያን የውጭ ምንዛሬ ከቡና የተገኘን የውጭ ምንዛሬ ለጦር መሳሪያ የማዋሉን ያክል ውጭ ምንዛሬ ሊተኩ የሚችሉ የቡና እርሻ ልማቶችን ለመስራት ሞክር ነበር መንግስቱ ኃይለማርያም ያው መንግስቱን ፕሬዝ የማድረግ ፍላጎት ኖርኛል ለምሳሌ ፋክት አብይ አህመድ ኢህአዴግ የሰራለትን መለስ ዜናዊ ያስቆማቸውን ተቋሞች ሸጦም አክስሮም ፕሮጀክት አስቆሞም ጭምር በመለስ ዜናዊ ዘመን በኢህአዴግ ዘመን የተነቃቃ ልማት የፈጠረውን የውጭ ምንዛሪ ነገር በሙሉ አሟጦ አሻንጉሊት ሲገዛ ነው የሚለው ጦርነቱን በፍጹም ሊቀይሩ ማይችሉ አሻንጉሊቶች ሲገዛ ነው የሚለው ሰው ለመንግስቱም ቢሆን ተገቢ ቦታው መስጠት አለብን ከዚህ ድሩዬ ጋር ስናነጻጽረው አትሊስት ሊያካሄደው ይፈልገው የነበረውን ጦርነት መሸከም የሚችል ኢኮኖሚ ለመፍጠር ጥረት አድርጓል ይሄ የተረከበውን ኢኮኖሚ የበላ ብቻ ሳይሆን መቀመቅ ያወረደ ጦርነት ነው የፈጠረው የጀመረው ስለዚህ ከዚህ መቀመቅ ካወረደው ኢኮኖሚ መቀመቅ ካወረደው ህዝብ ጋር ሂሳብ ማወራረድ የሚችልበት እድል በሚሰጥ መልኩ ይጠናቀቃል የሚል ተስፋ አለኝ አጋግለውት እነዚህ ጠንቋዮች አጋግለውት ዙሪያው ያሉ ቀሳውስት ባያቸው ሼኮች እነዚህ ቀጣፊዎች ለሰማይ አምላካቸው ሳይሆን ምድር ላለ ከርሳቸው የሚገዙ ሰዎች አሳመነውት I hope ሰገሌ እንገናኛለን እዛ ይዘን ለህዝቡ እናስረክባለን ችግር የለውም መንግስቱንም ራሱ ከአብይ ጋር ማነጻጸር አንፌር ነው ለማለት ነው በተወሰነ ደረጃ መንግስቱ እንደ ፖዚቲቭ ነገር ሊጠቀሱሉት የሚችሉ አልቲሜትሊ ኢትዮጵያን ያጠፋ ካይን የተከተለው ግን ሊጠቀሱሉት የሚችሉ ነገሮች ነበሩት መልካም እንግዲህ የትግራይ ሰራዊት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከሚመስሉ አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሰ ነው ያለው ወደ አዲስ አበባ የመግባት ግስጋሴው ዓላማው ምንድነው የመጀመሪያ ዓላማው ይሄንን ሰው በላ ስርዓት ይሄንን በኢትዮጵያውያን ወጣቶች በኢትዮጵያውያን ብሔሮች በኢትዮጵያውያን ህዝቦች ደም እየቆመረ ህይወት እየቆመረ እዚህ ደረሰን ከምንም ነገር በላይ ግን እኛ እንደ ትግራይ ህዝባችን እንደ ህዝብ ለማጥፋት ሁሉንም አይነት ጥረት ያደረገ ሁሉም አይነት ጠላት ጋር ያበረ ሁሉም አይነት ማንጉጋ ተባብሮ አገር ያጠፋ ለመጨረሻ ጥፋታችን ሁሉ የሚቻለውን ሁሉ ያደረገ ኃይል መጥፋት አለበት ይሄን የማጠናቀቅ ስራ መስራት መቻል አለበት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ ታግሎ በኦሮሞ ጫንቃ ላይ ሽኮኮ ብሎ ስልጣን የገባ ሰው ኦሮሞ በማጥፋት ላይ ዋና ጊዜውን ያባከነ ያለ ነው ይሄን ማጠናቀቅ ይሄን ስርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ ወግድ ማለት መወገድ አለበት ብሎ መናገር
ይሄንን ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችል ስራ መስራት አንድ ዓላማ ነው። ይሄ አንድ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ይሄን ካስወገድሽ በኋላ ሁላችንም የራሳችን አስፒሬሽን አለን። ኢትዮጵያ የተረጋጋች አገር ሆና የምትቀጥልበት እድል ካለና ያለ የትግራይ ህዝብ እዚህ ጦርነት ውስጥ ሲገባ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን አስቀምጧል። አንደኛ በራሱ የመረጠው መንግስት ወደ ቦታው መመለስ አለበት። ይሄን ማረጋገጥ መቻል አለበት። ሁለተኛ ይሄ ከተረጋገጠ በኋላ የራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ አልቲሜትሊ የሚገለጽበት ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አልቲሜትሊ የሚገለጽበት ራስን በራስ የመወሰን ውሳኔ ማድረግ የሚያስችለው ሁኔታ እንዲፈጠርለት ይፈልጋል። ከኢትዮጵያ ጋር መቆየት ራሱን ችሎ ሀገር መሆን ወይ በሌላ መልኩ አሬንጅመንት መፍጠር ነው የሚባሉ ነገሮች ኦፕሽኖቹን ራሱ ዓለም አቀፍ እውቅና ባለው መልኩ ሊረጋገጥለት ይገባል። ሶስተኛ ሪሃቢሊቴት መደረግ መቻል አለበት። የትግራይ በተጠና መንገድ የፈረሰችው ትግራይ መታነጽ መቻል አለባት። ድጋሚ መታነጽ መቻል አለባት። እነዚህ ነገሮች የተረጋጋ ኔበርሁድ ይፈልጋሉ። የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ በፈጠረው ጦርነት ምክንያት ከአማራ ህዝብ ጋር ያለውን ወንድምነት ጎረቤትነት በቁርሾ እንትን ያለ የተበከለ ሆኖ መቀጠል የለበትም። ይሄን ማድረግ የምንችል ከሆነ ኢትዮጵያ የተረጋጋ የሽግግር ሂደት ሊኖራት ይገባል። ውሳኔው ምንም ይሁን ምን የኢትዮጵያ ህዝቦች ከእንደዚህ አይነቱ ሰው በላ ስርዓት ነፃ ወጥተው የራሳቸውን እድል በተሟላ መልኩ መወሰን የሚያስችላቸው ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። ይሄን ለማድረግ ስርዓቱን መጣል ብቻ ሳይሆን ለዚህ ምቹ የሆኑ ሁኔታዎች መደላድሎችን ማስቀመጥ አስፈላጊ ይሆናል። እነኚህ ሁለት ኦቨርአርቺንግ ነገሮች ካነሳውልሽ በቂ ነው። ሌሎቹ በጊዜ ሂደት የዚህን ስርዓት ለመጣል በተደረገ እንቅስቃሴዎች የተሳተፉ በዚህ ስርዓት ውስጥ ስርዓት ለመጣል በተደረገ እንቅስቃሴዎች ባይሳተፉም ቢያንስ ግን የዚህ ስርዓትን ዘር የማጥፋት እርምጃ በአደባባይ ያልደገፉ ኃይሎች በሙሉ የሚሳተፉበት የሽግግር ስርዓት መኖር መቻል አለበት። ይሄ ለማድረግ ከሽግግር ስርዓቱ የተሟላ የሽግግር ስርዓቱ በፊት ይሄንን መንግስት ያስወገዱ ይሄንን የአውሬዎች መንግስት ያስወገዱ ወገኖች የማረጋጋት ስራ ለተወሰነ ጊዜ የሚሰሩበት ጊዜያዊ አሬንጅመንት መኖር መቻል አለበት። ያ ጊዜያዊ አሬንጅመንት ጊዜያዊ መንግስት ነው የምትይው ወዘተ ነው የምትይው እሱ ኋላ በውይይት ሂደት የሚታይ ሆኖ በዋናነት ግን በእኛ እምነት ይሄንን ስልጣን ይሄንን ኃይል ያስወገዱ ወገኖች በአክቲቭ ተቃውሞ ውስጥ ያሉ ወገኖች ተሰባስበው ቀጣዩን የሽግግር ሂደት እንዴት እናርገው ብለው ሁሉንም ወገን ሊያሳተፍ የሚችል መድረክ መፍጠር የሚያስችላቸውን የጥቂት ጊዜ አሳይመንት የሚወስዱበት ስርዓት መፈጠር መቻል አለበት። ይሄንን ለማስቻል እንቅስቃሴዎች ማድረግ ይኖርብናል። እንዳልኩሽ የመጀመሪያው ፕራዮሪቲ ይሄንን ስርዓት ማስወገድ ነው። ይሄ ስርዓት ነው በጦርነት ያልቻለውን የትግራይን ህዝብ በረሃብ ለመጨረስ እየተንቀሳቀሰ ያለው። በየቦታው የትግራይ ተወላጆች የኦሮሞ ተወላጆች አሁን ተጨምረዋል በስፋት በየኮንሰንትሬሽን ካምፑ እየገቡ ለማስልቂት የሚዳረጉበት ሁኔታ እየፈጠረ ነው ያለው። አገራቸውን ያገለገሉ የጦር መኮንኖች እኛ ጋር የተገናኘ ስራ ያላቸው አይደሉም። ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ኢንፋክት መጨረሻ ትግራይን ለመወረር እንቅስቃሴ ሲደረግ ከሰራዊቱ ጋር ተሰልፈው የመጡ ያው ኃላፊነት ነው ብለው እነሱን በየመንገዱ እየለቀሙ የት እንዳስገቧቸው አይተን አሁን እየሰበሰቡ እነሱን ለመረሸን እነሱን ለመግደል እነሱን በአንድ ወይ በሌላ ማሰቃየት በሚያስችላቸው ይሰበስቧቸው። ይሄን ነገር ለአንድና ለመጨረሻ ግን ማስቆም መቻል አለበት። ይሄን ካስቆምን በኋላ የተረጋጋ የሽግግር ሂደት ፈጥረን በዛ የተረጋጋ የሽግግር ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ መወሰን ወደ ተሻለ ዩኒየን የሚወስዳት አጋጣሚ ካለና ያለን ካልሆነ ደግሞ ስርዓት ባለው መልኩ እርስ በርስ የምንባላበት አርማጌዶን ሳይሆን ድርሻችንን ይዘን በሰላም በጉርብትና የምንኖርበት ሁኔታ መፍጠር ካለብን እሱ የምናይበት ሁኔታ እንፈጥራለን ነው። በዚህ በኩል የትግራይ መንግስት ለሚመራው ቲፒኤልኤፍ ህወሓት ሰራዊታችን ከኦሮሞ ኃይሎች ከሌሎችም አገዋሉ ቅማንት ከነዚህ ኃይሎች ጋር የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አፋር ሶማሌ ውስጥ እንደዚሁ ሁሉም አካባቢዎች ላይ ያሉ ኃይሎች አሁን ባለንበት ደረጃ የጀመርናቸው ግንኙነቶች እና በቀጣይም
የኢትዮጵያን ህዝቦች የሚወክሉ አክቲቭ ተቃውሞ ውስጥ ያሉ ወገኖች ጋር በመሆን የሽግግር ሂደት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን ማለት ነው። ይሄ ነው ወደ አዲስ አበባ የምንሄድበት ዓላማ። መልካም። እዚህ ላይ ግን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጦርነቱን በሰላማዊ መንገድ ለመቋጨት የተለያዩ ጥረቶች እያደረገ ነው የሚገኘው። አሜሪካና የአፍሪካ ህብረት በዋናነት በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ ሉክ አድርጎ ወደ መቀሌም ተደጋጋሚ ጉዞ ማድረጋቸው ግልጽ የሚታወቅ ነውና እስካሁን ይህ የሰላም ጥረቱ ያስገኘው ውጤት አለ ወይ? ያስገኘው ትልቅ ውጤት የኛን ሳይድ ኦፍ ስቶሪ ከኛ አንፃር የግጭቱ አነሳስን በሚመለከት ምን እንደሚመስል የሚረዱበትን እድል ፈጥሮላቸዋል። ለምሳሌ ኦባሳንጆ መጀመሪያ ሲመጡ የትግራይ ፕሬዝዳንት ያነሱላቸው ነገር ምንድነው? በቃ ያለፈውን ባናነሳ ጥሩ ነው፣ አሁን ዛሬና ነገን ብቻ መነጋገር ያለብን ነው። የኛ ፕሬዝዳንት ያላቸው ነገር ሲምፕል ነው። ዛሬና ነገ የትናንት ውጤቶች ናቸው፣ ፈለግንም አልፈለግንም። ስለዚህ ትናንቱን ሳንነጋገር እንዴት ብለን ስለ ዛሬና ስለ ነገ እናወራና ሰውየው መስማት አይፈልጉም። እንዴት ወደዚህ ደረሳችሁ ወደዚህ ምክንያቱም እሳቸው የሚያስጨንቃቸው ነገር አለ። የአገር ሽማግሌ አይነት ጉዳያችሁ ለራሳችሁ ትታችሁ አሁን ታረቁልኝ ብቻ የሚሉ አይነት ሰው ናቸው። ሲመጡ እንደዛ ነው ሆነ የመጡት። ከዛ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ባልና ሚስት እንኳን ልታስታርቅ መጥተሽ ትንሽ ባክግራውንዳቸው መውሰድ ይችላልሽ። የማዕድ የአልጋ ችግራቸውን አይደለም የምታነሺው፣ ግን ቢያንስ ግን ምንድነው ለዚህ ያደረጋችሁ ብሎ መነሳት ይችላል። አትሊስት የኛ ሳይድ ምንድነው ይመስል ለምሳሌ የሚነሳው በጠላት በኩል በነዚህ ድሩዮች በኩል የሚወራው ተደጋጋሚ ወሬ ምን ይመስላል? ለምሳሌ ሰውየው የኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ ትግራይ ውስጥ መኖሩን በሚመለከት ብዥታ ነበራቸው። ሶ ክሊር አድርገንላቸዋል። ምዕራብ ትግራይን በሚመለከት ለምሳሌ በድሮ መንገድ በንጉሱ በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ እንደነበረው ካርታ ብትመለሱ አትታረቁም ወይ ከአማራ ጋር ማለት ነው። እንደዛ ካረግን ትግራይ ተጨማሪ ግዛት ይኖራታል። አፋር የሚባል ክልል አይኖር፣ አማራ ክልል አይኖር። ይሄን ብዙ ሰው ያውቀው። አማራ ክልል የሚባል ኖሮ አያውቅም በታሪክ። አማራ ክልል አሁን ነው የመጣው። በተደጋጋሚ ስንል ነበር የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ልክ እንደ በሬ ነው፣ ሰርዶ ሲያይ ገደሉን አያይም። አሁን ገደል ገብቷል። የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ህዝብ ይዞ ገደል እንዳይጠፋ ነው ጥንቃቄ መደረግ ያለበት። ከሌሎች አማራ ወገኖችም ጋር መነጋገር የምንፈልግበት ምክንያት የጀመርናቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄ ተስፋፊ ልሂቅ፣ ይሄ ሆዳም ከርሳም ተስፋፊ ልሂቅ ሰርዶ ሲያይ ገደል ሳይ ህዝቡን ይዞ ገደል እንዳይገባ እሱ ይግባ መግባትም አለበት። እዛ ነው ቦታ በኃይል ግዛት አስመልሳለሁ ብለሽ ከጀመርሽ ኃይል ነው መፍትሄው ማለት ነው። አሁን ባለንበት ደረጃ የአማራ ክልል 2/3 የሚሆን በኔ ግምት 3/5 የሚሆን ቦታ በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ነው ያለው። ማለት ምንም ሙሉ ጎጃም የመግባት ያለ መግባት ኢሹ ሚሊተሪ ኔሴሲቲውን አይተሽ ካልሆነ ስለቀር በዚህ ደረጃ ነው የታየው። ማለት አብዛኛውን የአማራ ቦታ ይዘን ስለዚህ በኃይል ይዘነዋልና የኛ ነው ብለን ልንቆይ ያምሮ ስናምሮ የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ስናምሮ ብቻ ነው። የአማራ ህዝብ ማለት ነው ያውቃል። የአማራ ህዝብ እዚህ የተማረኩ ሰዎች ብቻ አይደሉም። የገባንባቸው ቦታዎች ህዝቡ በደንብ እያየ ያለውን ሀቅ ከማን ጋር ዲል እያደረገ እንዳለ አሳምረው ያውቃል። ኦባሳንጆ ይሄን ብለው ሲሉ ሪዲንግ ምንድነው ብዙ ጊዜ ፖይንትስ ይሰጡሻል። ቶኪንግ ፖይንትስ ይባላል። እሳቸው ይዘው ነው የሚመጡት። አብይ የነገራቸውን አብይ ለምሳሌ ምን ብሎ ይነግራቸዋል? የኤርትራ ጦር እኮ አልጋበዝነውም በራሱ ጊዜ ነው የመጣው ምናምን ይላቸዋል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ዋነኛው ውጤቱ የሚመስለኝ የኛን ሳይድ ኦፍ ዘ ስቶሪ ለመስማት የሚያስችላቸው እድል አግኝተዋል ነው። በሁለተኛ ደረጃ በተደጋጋሚ ላዩት እዛ ያለው ስርዓት አብይ ራሱ አንትረስት ወርዚ እንደሆነ ለማየት እድሉ ገጥሟቸዋል። በገባው ቃል የማያድር በብለት ላይ የተመሰረተ ኑሮ ያለው ሰው እንደሆነ ማየት ችለዋል። ይሄን አላሉንም ሰውየው። በተግባር ግን ፍራስትሬሽናቸው ከዛ ነው የሚመነጨው። ይሄን አሳምነዋል፣ ይሄን ብለዋል ብለው ሄዱና ሲመለሱ ፊታቸው ጠንዝሉ በ85 ዓመታቸው እንደዚህ ጣጣ ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታም አይ ይሄን እንኳን እንደዚህ ነው ብትችሉ እናንተ ወድታ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር የሚያነሱታላችሁ የእርዳታ እህል እንዲመጣላችሁ ይሄን አድርጉ ይላሉ። የእርዳታ እህል መከልከል ወንጀል ነው። ይሄን እንኳን አስረድተናቸው የእርዳታ እህል በምንም አይነት ሁኔታ እና አንዳንዱ ያስገርማል ማለት ይሄ ተብሎ ሲመጣ
ረዘን ይሄ ያስደነግጣል ወንጀል እኮ ነው የመቀላቀል ማለት ነው ፖለቲካዊና ሰብአዊ እርዳታውን አሁን ክሊር ሆኖላቸዋል ሰው ሲመጡ ከመጡ እኔ አሁን ብዙ ቢመጡም ችግር የለብኝም ለመምጣት ግን ቢያንስ ኢንሰንቲቭ ሊኖራቸው ይገባል እዛ ሄደው የሆነ ማየት ነገር አላቸው ቢያንስ የገባቸው ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ እንዲህ ያልሆነም ብሎ የተናገራቸው ነገር አሜሪካኖችና ፈረንሳዮች ሄደው ውሸት እንደሆነ አስረድተዋቸዋል እና ይገርማቸዋል ሰውየው እንዴት ትንሽ ተምታቶባቸዋል ሶ አት ሊስት ዋናው ውጤት የሚመስለኝ የኛን ሳይድ ኦፍ ስቶሪ መስማት የሚችሉበት እድል ተፈጥሯል ከዚህ ውጭ ፕሮፖዛል እንኳን ለማቅረብ በሁለታችንም ሊያቀራርብ የሚችል ሐሳብ ማምጣት መቻል አለበት እንደዛ እስካሁን የተፈጠረ ነገር የለም ሶ ያነሳናቸው ነጥቦች አሉ የነገርናቸው እነዚህ ነገር የሁማኒታሪያን ጉዳይ የሚባል ማለት ይሄን ካረጉ የእርዳታ እህል እሰጣለሁ የሚል ሰው ይሄን ካላረጉ ግን የእርዳታ እህል ከለክላለሁ ማለት ነው በኢፕሶ ፋክቶ ወንጀል ነው ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው እርዳታን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ መጠቀም እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው ሶ ይሄንን አትሊስት ክላሪፋይ ታደርጋለች ሰው ሲመጡ እርሶን ማየት አንፈልግም እኛ በጦር ሜዳ ቀንቶናልና አትድረሱብን ማለት አይቻልም የቆመ እንቅስቃሴ የለም ቀጥሏል ሶ የመጀመሪያ ቀን ሲመጡ ከሚሴ አካባቢ ነበር ሁለተኛ ቀን ሲመጡ አጣየና በሰንበቴ መሃል ውጊያ ነበር ሶስተኛ ሲመጡ መዘዞ ነበር ማለት የሳቸው መምጣት ያስቆመው ነገር የለም እሳቸውም ቢሆኑ አክብረን ነው የምንቀበላቸው ሰው ለማጥበብ የሚያስችሉ ሐሳቦች ይዘው ይመጣሉ ይሄን ብንልስ ይሄን ብናረግስ ነው የሚሉት ሶ የአፍሪካ ህብረት ልኡክ መሆናቸው የአፍሪካ ህብረት በትግራይ ህዝብ ላይ ለተፈጸመው ወንጀል ተባባሪ ነው የሚል በግልጽ አስቀምጠንላቸዋል እሳቸው የሚሉት እኔ ኢንዲፔንደንት ሆኜ ነው የምሰራው ወክልና የአፍሪካ ህብረት ይሁን እንጂ ከሌሎች ስቴክሆልደርስ ጋር ነው ሆኜ የምሰራው ነው የሚሉት ያዝልቅላቸው እንደዛ ግን እኛ ከአፍሪካ ህብረት መርሆች ጋር ምጣብ የለንም እኮ አፍሪካ ህብረትን አሁን የኮሚሽን ሊቀመንበር ነው አሁን ያቢ ዋና ጋሻ ጃግሬዎች አጫፋሪዎች የሆኑ ሰዎች ለፕሪንሲፕላቸው ያልቆሙ ተራ ሆዳደሮች ናቸው ብለን እናምናለን በዛ ደረጃ ነው ትሪት ምናደርጋቸው ግን ለአፍሪካ አይዲያልስ ብዙ ሰዎች ቋሉ የኬንያው ፕሬዝዳንት ጥረት ያያረጉ ነው የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ጥረት አድርገዋል አሁን የቆመ ነው ይመስለው ማለት ስለማይታመን ማለት ነው የሆነ ነገር ይላቸውና በሚቀጥለው ቀን ምን ይላል እኔ መቻልኩ አይነት ነገር ነው የሚለው ደግሞ ይሄ አይ ለማለት የፈለኩትም አይልም አቢ ሽምጥ ታርጎ ነው የሚችለውና ብዙዎች ግራ ነው ይገባቸው ሶ እዚህ ደረጃ ኦባሳንጆ ወጣታቸው የተገኘው ጥቅም ይሄን ነው ልልሽ የምችለው ከምንም ነገር በላይ ግን እኛ ህዝባችንን ጥቅም እስካረጋገጠ ድረስ ለሰላም ዝግጁ መሆናችንን በተደጋጋሚ መገለጽ ነው ነገር ነው አሁንም ያላጠፍነው ነገር ነው ያንን በግልጽ አሳይተናል በዓለም አቀፍ ዲፕሎማቲክ እንትን ማዕከላት ዘንድ እኛ እንደ ችግር ፈጣሪዎች ሳንሆን በተቻለ መጠን ሬዲ እንደሆንን ለመፍታት እንዲያዩ የሚያስችል ስራዎች ሰርተናል ከዩኤን ከእርዳታ ማስገባት ጋር የተያያዘ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል ተባባሪዎች ነን ተባባሪ ህዝባችን ለማዳን የሚያስችል ስራዎች ሁሉም ቦታ ላይ ከማንም ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን የሚለውን ያንንም ጭምር ነው ተግባራዊ ያደረግንበት መልካም ከዚሁ ከሰብአዊ እርዳታ ማዳረስ ጋር ተያይዞ አማራ ክልልና አፋር ክልል በረሃብ አደጋ ለወደቁ ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ ኮምቦልቻና ላሊበላ አየር ማረፊያ በዛ በኩል አብይ አህመድ ያስገባ ፍቃደኛ ሆኗል በአንጻሩ ወደ ትግራይ ደግሞ ማስገባት ከልክሏልና እነዚህ ሁለት ተቃራኒ ሐሳቦች እንዴት ነው የሚታዩት ሲምፕል ነው እነዚህ አንደኛ ኮምቦልቻና ላሊበላ እንዳስገባ ፍቅጃለሁ ሲል ሲቀጥፍ ነው ደመቀ ልክ በችሮታ ለአማራ ህዝብ እንደተጨነቀ ያሳይ ነው ጥያቄው ለኛ ነው የቀረበው ኮምቦልቻ እንዲያርፍ ነው ጋር መፈቀድ መቻል አለበት እኛ መፍቀድ አለብን ሲምፕል ላሊበላ እንዲያርፍ እኛ መፍቀድ አለብን ሰመራንም የኛን ፍቃድ ይጠይቃሉ አዝማር ፋክት አልያዝነውም ግን ይፈልጋሉ አንድ ነገር እንዳታረጉ ብንላለው መቀለ ከነገ ጀምሮ ፍላይት ይኖራል የዩኤን ፍላይት 301 አባሳንጆ አንድ ካረጉት ነገር 301 መኪና አሁን ትራክ ተንቀሳቅሷል ማለት የኛ ፕሬዝዳንት ያሏቸው ምንድነው አይ ቃል መግባቱ አይደለም ቃል ሲገባ ዘመናት ሰምተናል በተግባር ሲደርሱ እደውልልሃለሁ ናቸው እናሳቸውም እደውላለሁ መግለጫ አልሰጠም ወቃ እህል ደርሷል ይሉ 50 ምናምን መኪኖች ጉዞ እንደጀመሩ ተመለሱ ብሏቸዋል because የትግራይ ህዝብ ማስራብ ዋነኛ አጀንዳቸው ለሆኑ ሰዎች ስፕሎ ለታይታ ብለው በኪና የሚፈቅዱበት ምክንያት የለም ይሄ አውሮፕላን ጉዞ የሚባለውም ዋናው ፐብሊሲቲ ስቱንት ነው
ነገ እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለን ፈቅደናል የሁማኒታሪያን እንቅስቃሴዎች እንዲያስተባብሩ ከዚህ በላይ ግን በርካታ የእርዳታ እህል ነበር ኮምቦልቻ ያረግነው ምንድነው ዩኤን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተዋዋሪዎቻችን ሆኑ ሰዎች የሁማኒታሪያን ኮኦርዲኔተር ማርቲን ግሪፍስ ለሚባሉት ተሳቸው ደውለን ይሄንን በነገራችን ላይ እናመላልሰው ብንልም መኪኖች የሉንም በእኛ እንትን ስለዚህ ለተረጂዎች እንዲደርስ ባስቸኳይ ተቀበሉን ያልናቸው የWFP ወኪሎች ብዙዎቹ በተለይ አዲስ አበባ ያሉት የአብይ አህመድ ግልገሎች ሻይ አጣጮች ናቸው እነሱ ቶኪንግ ፖይንታቸው ራሱ የአብይ ነው የሚመስለው እና ፊት ድራጊንግ ነበር ይሄ እግር መጎተት ነገር ነበር ሶ አስረክበን ቶሎ ጀምሩ ይሄን ያልነው ለትግራይም ሰሜን ወሎም ክሮስ ላይን ኦፕሬሽንስ የሚባል ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃንን አልፈን ብንመጣ ተከለክሉን አላችሁ አምጡ ችግር የለብንም በርዳታ ማጣት ምክንያት አሁን ኮምቦልቻ አካባቢ ሰው ጠብቀን ልጠብቀው አንችልም ሰው እየተራበ ዘረፋ ምልክቶች አሉ የታዩ እና የዩኤን ኤጀንሲስ USAID WFP የዩኤን ኤጀንሲንም በተጨማሪ CRS እና USAID እንደዚሁ እንትናላቸው ይሄንን ያልናቸው አሁን እንቅስቃሴ ጀምረናል ነው የሚሉት እንደደረሰ አላቀም ለምንድን ነው ያልን ያለ ነው እኛ ዘራፊ መንግስት ለመጣል ምን እንቀሳቀስ ህግና ስርዓት ምናከብር መንግስት እንጂ ዘረፋ ውስጥ ምን ገባ አይደለም እዛ ጥበቃ ላይ የሚሉት ልጆች ታጋዮች ወላጆቻቸው በረሃብ የሚሰቃዩባቸው ጭምር ናቸው እንደዛም ሆነ ያን ሰርተናል ግን WFP አይነት ድርጅቶች ትልቅ ችግር እየፈጠሩ ያሉበት ምክንያት በእኔ እምነት ከአብይ መንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆነው ህዝባችን ለማስራብ እየሰሩ ነው ማለት እንኳን ባልችልም ቢያንስ ያንን ምስል ለማስወገድ የሚያስችል እዚህ ጋር የሚባል ስራ ግን እየሰሩ አይደለም መልካም ሌላው በፋሽስቱ ቡድን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ይሆናል ተብሎ ስጋት ወይ የሚገመተው የአማራ ህዝብ የትግራይ ሰራዊት በገባባቸው ሁሉም ደማቅ አቀባበል በማድረግ ላይ ነው የሚገኘው ለሰራዊቱም ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያደረገ ያለውና ይህ እንዴት ነው የሚታየው የአማራ ህዝብ የሚያስገርመው ምንድነው ፈረንጆች the law of unintended consequences የሚሏቸው አሉ በጣም ጠላት በጣም ያሾረው ፕሮፓጋንዳ ነገር ነበር መጥተው ያርዷቸዋል ይበሏቸዋል የሚለው ነገር ራሱ ጠቅሞናል ህፃናቱ ሳይቀር መታረድ ነው የሚጠብቁት ቀሳውስት ሴቶች እናቶች ሁሉም መታረድ ነው የሚጠብቁት በትግራይ ሰራዊት የትግራይ ሰራዊት አሁን ያረጋው አይነት እንክብካቤም እንኳን ባያረግ አለማረዱ ብቻውን ሰውን አስገርሞታል ብዙ ቦታዎች ላይ እነዚህ ማመናቀቸው ፍቻ አይደሉም የራሳችን ወንድሞች የራሳቸው ሙስሊሞች አሉኛ ሰራዊት ውስጥ ክርስቲያኖች አሉኛ ሰራዊት ውስጥ ሁሉም አይነት እምነት አለ የራሳችን ናቸው የሚለው ነገር ለሞሰድ ጊዜ አልወሰደባቸውም በነገራችን ላይ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ እዚህ ግረ መንገድ ማንሳት ፈልጋለሁ ለምሳሌ ሸዋሮቢት በተወሰነ ኮምቦልቻም ትንሽ የዘረፋ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ዘረፋው በማንም የተደረገ አይደለም በአካባቢው ባለ የተደራጀ ዱርዬም ሊሆን ይችላል ክፍተትን በመጠቀም ወይ ስንዴ ተሰርቃለሽ ወይ ዘይት ተሰርቃለሽ እንደዛ አይነት ነገሮች ምልክቶች ነበሩ ኢሚዲየትሊ ሰራዊት መድበን የተረጋጋ ሽግግር አካባቢው ሰዎች መርጠው አካባቢያቸው እንዲያረጋጉ ራሳቸው እንዲጠብቁ ነው ያደረግናል አሁን ሰው ይመጣል እዚህ ቦታ ደስ ያላለኝ ጥቅል እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጧል ቤት አደራ ብሎ ያስቀመጡልኝ ልጆች አሉ እዛ ውስጥ ኢቭን ውስጣችን ውስጥ ሆኖ የሰራዊቱ አካል ይሁንም አይሁንም እንደዚህ አይነት የመዝረፍ እንቅስቃሴዎች የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ የሚጠቆመው ህዝቡ ነው የህዝብ እንዳልኩሽ ጠላት በተደጋጋሚ ያሾረው ፕሮፓጋንዳ የፈጠረው ስጋት አለመኖሩ ብቻውን ግንኙነታችን እንዳይሻክር አስተዋጽኦ አድርጓል ከምን በላይ ግን የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ጋር ጠብ እንደሌለው በተግባር አሳይቷል እርዳታ መድረስ የሚገባቸው አካባቢዎች ያለ እርዳታ ለህዝቡ ነው የሚከፋፈለው እንጂ መንበላው አጥተናልና እኛን ወሰደው የሚል ነገር የለም እዚህ ውስጥ በገባንባቸው ቦታዎች በሙሉ ምን አሳደዳቸው የትግራይን ህዝብ መቀመቅ ለማውረድ የተንቀሳቀሱ እዚያው ሳሉ ለትግራይ ህዝብ በዛ ደረጃ ጥላቻ ያላቸው ሰዎች ለአማራ ህዝብ አክብሮትም ስለሌላቸው በተግባር የአማራ ህዝብ ሲበድሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ መልቀም ነው ስራችን ከአማራ ህዝብ ጋር የሚያጣላን ነገር የለም
አማራ ራሱን በራሱ ማስተዳደር መቻል አለበት ባይዘው ብዙ የከፈልንበት ነገር አለ ማንም ሰው ጠበንጃውን አነካም ብለን ስለሄድን አገራማን ብሎ የሚያልፍ ስንቅ ያዘ ሰው ስንቅ ከሰው ዘርፈን አይደለም ሰራዊታችን መንቀለው ይሄን ያውቃል መንገድ ላይ የሚያልፍን ሰው በደበቀው ጠመንጃ ማሽላ ውስጥ ተደብቀው ጥይት ተኩሶ ያቆሰለ የገደለ ብዙ አለ ይሄንን ለቅመን እንጨርሰዋለን ምንም ጥያቄ የለውም በዚህ መልኩ አጋጣሚ ተጠቅሞ ብዙ ቦታዎች አሉ ሰሜን ወሎ አንዳንድ አካባቢዎች ሙከራው ያደርገው በደንብ መቀጣት በሚገባቸው ደረጃ ቀጥተናል ጠበንጃውን ግን ለምንድን ነው የተሆነው ለህዝቡ ያለን አክብሮት ነው ክላሽን የያዘ ሰው ክላሽን በማስጣል እኔ ብዋጋበት ነው መርጠው የጠላትን እድሜ ብናሳጥርበት ነው መርጠው ግን አማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ጠላታችን አይደለም የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ካለብን ዋጋ መክፈል ካለብን ከፍላለን ብለ ዋጋ ከፍላለን ዋጋ ይከፍልና አንቀጥልም በእነዚህ አይነት እንቅስቃሴ አነካትም ያልናትን ጠመንጃ ተጠቅሞ ወጮፎም ትሆን ውጅግራት ካላሽንቱን ወዘተ ተጠቅሞ እኔ ምልካቸው ሹፌሮች ላይ ወራ የራሱ ህዝብ ላይ ጥቃት ያደርሳለሁ የሚል ሰው ካለ ለቅ እርምጃ ወስድበታለሁ እዛ ላይ ምንም ጥርጣሬ መኖር የለበትም ግን ለምንድን ነው ይሄን ያደረግነው ነው የአማራ ህዝብ ራሱ ማስተዳደር አለበት ኢንፋክት ወንጀል ውስጥ የሌሉ ወረዳ አስተዳዳሪ ወረዳውን ያስተዳደር መቀጠል መቻል አለበት ዞን ኢትስ መርኪ የዞን አስተዳዳሪዎች በፖሊሲ ደረጃ ከወንጀለኞቹ እኩል ነው የምንቆጥራቸው ግን ወንጀል አልፈጸምኩም ያሉ እንደሆነ በተግባር ያየን በሆነ ኬስ ባይ ኬስ ቤሲስ ኋላን ምን አይሆንም በዴፊኒሽን ግን ከዞን በላይ ያለ አስተዳደር ይሄንን ትግራይ ውስጥ የተፈጸመን ጄኖሳይድ ለመፍጠር የሚያስቻቻይ ሁኔታ ለመፍጠር በደንብ ተግቷል ሶ ወረዳ ውስጥም እንደዚህ አይነት ወንጀል ውስጥ የተገቡ ምናቃቸው ሰዎች ካሉ እነሱን ወዮላቸው ግን በዚህ ደረጃ ወረዳ አስተዳዳሪ ወረዳውን ያስተዳደር እንዲቀጥል ነው ያደርግን ያለና ሸዋ እንደገባን የታየው ነገር ምንድነው አቀባበሉ የሚገርም ነው የህዝቡ አሁን እንዳልኩሽ አንዳንድ የዘረፋ እንቅስቃሴዎች አሉ አካባቢ ያለው ሰው ብሬክ ዳውን ኦፍ ኦቶሪቲ የኛ ሰራዊት ማድረግ የሚገባውን ለማድረግ ጥረት ያደርጋል ግን ለመዋጋት የሄደ ሰራዊት በየከተማው ህዝቡ ነው ራሱን ንብረት መጠበቅ መቻል አለበት ህዝቡ ነው በደንብ መጠበቅ መቻል አለበት ለጥበቃም ይሁን ሰዎች እንመድባለን ያ ማለት ግን እያንዳንዱ ቦታ ላይ መዋጋት ያለበትን የዚህን ጠላት እድሜ ማሳጠር ያለበት ሰራዊት የእያንዳንዱ ግለሰብ ቤት እየጠበቀ ይውላል ማለት አይደለም ሶ ከዚህ አንፃር ህዝቡ ጋር ምን ሰራው አሁን በቀጣይ ምን ይዛቸው ከተሞች አሉ ትልልቅ ኢንዱስትሪ ማዕከላት ፊት ለፊታችን አሁን ያሉ ከተሞች አሉ እነዚህ ህዝቡ በተረጋጋ ሁኔታ ንብረቱን ማስጠበቅ መቻል አለበት የልማት ተቋማትን እንደማናፈርስ ኮምቦልቻ ሄዶ ማየት ይችላል ተረት ነው የሚፈጥሩት ሰዎች ገደሉ ሰዎች አረዱ እንደዛ የሚባል ነገር የለም ህዝቡ ምስክርነቱን የሰጠ ነው እዛ ላይ የሚቀጥሉት ከተሞች ላይ ቀጣይ አሁን ምን ሄድበት ከተማ ላይ ያሉ የልማት ተቋማት ከማንም በላይ ህዝቡ ነው ግን ደግሞ ጠላት እነዚህን ከተሞች የግርግር ማዕከል ማድረግ ሀይቅን እንድትወድም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጉት ማይችሉትን ጦርነት ከተማ ውስጥ ነው ድብደባ የሚያደርጉት ታንክና መድፍ ከተማ ነው የሚቀጠቅጠው ከተማ ውስጥ መሽገን አይደለም የምንዋጋው መስጊዶች መሽገው መስጊዶች እንዲቃጠሉ ነው ማድረግ መስጊዶች እንድናጠቃ ለማድረግ ያልሰሩት ስራ ነው ሶ አማራ ህዝብ የአማራ የክልሉ ብቻ ሳይሆን የራሱ ወደፊት ጣፈንታ ባለቤት ነው ይሄንን እናምናለን ይሄንን ኡነታ የኛን የመኖር መብት ከሚቀበሉ የአማራ ኃይሎች ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን ሲፈልጉ ቀይ ባህር ግዛታቸውን ይበሉ ይሄንን ግዛት ለማስመለስ ህጋዊና ህጋዊ መንገድ ብቻ እንከተላለን ብለው እስካሉ ድረስ ከኛ ጋር ለመስራት እኛ ከነዚህ ጋር ለመስራት ችግር የለብንም እኛ ጠባችን ሁመራን ይያለው ራያን ይያለው ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው አድቅቄ 100 ዓመት ቀና እንዳትላረጋለሁ ብሎ በአደባባይ ከፎከረ ከደመቀ መኮንን እና ከተላላኪዎቹ ጋር ነው እነዚህ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ድርሻ ያላቸው ቦታቸው መቃብር ነው ለዚህ መቃብር እስኪወርዱ ድረስ ሁሉንም ስራ እንሰራለን እኛ ያለነው ኢቭን በአማራ ፖለቲካ ኃይሎች ውስጥ እነዚህ የሚባሉት ግዛቶች የኛ ናቸው ብለው የሚያምኑ ግን ግዛት ለማስመለስ ኃይል አይደለም መፍትሄው በኃይል ማስመለስ ከጀመርሽ በኃይል ከወሰድን በኋላ ምንድነው የሚሉት በኃይል ወስደናል እኮ መሬት ግን እኛ ነው አላልንም አሁን ቢሆን በህጋዊ መንገድ መንፈታት አለበት ነው ያለነው በኃይል ማስመለስ ከሆነ ኃይል ተነስቶ እስኪያስመልሱ ድረስ 10 ዓመት 20 ዓመት ግዛታችን ነው ብለን እንቀጥል ነው ማለት ነው ለምን ወደዛ አይነት ስለዚህ አማራ ህዝብ ክሊር ሆኖ ሊታየው የሚገባው ነገር እኛ የአማራ ክልልን ግዛት የመቆረስ የመቆራረስ
የአማራ ህዝብ የራሱን በራስ የሞቱን የመወሰን መብቱን የማደናቀፍ ፍላጎት የለንም በተግባርም ያሳየን ነው የልማት ተቋማቱን እንዲጠበቁለት እንፈልጋለን ማንንም ባለ ሀብት ነኝ የሚል በስርቆት ያገኘውን ሀብት የአማራን ወጣት ለማስጨፈፍ የተጠቀመበት ዝም ብለን አናየው እስከ መጨረሻው እናሳደዋለን መልካም ምናልባት የመወያያ ርዕሳችንም የፋሽስቱ ቡድን የቀቢጸ ተስፋ እርምጃና የትግራይ ሰራዊት እንቅስቃሴ የሚል ነውና የቀቢጸ ተስፋ እርምጃዎች የሚመስሉ የተለያዩ በትግራይ ንጹሃን ላይ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች አሉ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ከማውገዝ በዘለለ ምንም ተጨባጭ ነገር የለምና የትግራይ መንግስት ምንድነው ያደረገ ያለው በዚህ በኩል ከሳታችን ጋር ማጣራ አጭር ነገር ነው የትግራይ መንግስት የዚህን ስርዓት እድሜ ማሳጠር ብቻ ነው መፍትሄው ብሎ የሚያምነው እናሳጥረዋለን አንዳንዶቹ ሂማን ሺልድ ሊያረጓቸው ይላሉ በሺዎች የሚቆጠር የትግራይ ተወላጅ በየቦታው ታጉሯል ወርቅ የትግራይ እናቶች ወርቅ እንደማያደርጉ ይታወቃል የጁንታው ወርቅ ተብሎ እኔ በጣም የሚያስገርም ዘመን የደረስነው ለጁንታው ሲባል የተሰበሰበ ወርቅ ተብሎ የእናቶች ጌጥ ሳይቀር በአደባባይ ዲስትሪቢዩት ተደረገ ነው እና ዳነች አቤቤ አፋቸውን በከፈቱ ቁጥር የሚያቀርሹት ቅርሻት የጄኖሳይድ ቅርሻት ነው የሚያመጧቸው በቀደም ለተሳይ ነበር ደሴ ተሸንፈው ሸሽተው ህዝብ ወጣት በክትክታ ዱላ አስይዘው ሰው ያስጨፈጨፉ የአብን ተራዱሪዎች አምልጠው በየት በኩል እንዳመለጡ ኋላው ቀናል ግን አምልጠው አዲስ አበባ ገብተው የትግራይ ነዋሪዎች ናቸው ደሴን ያዙብን ብለው በትግራይ ነዋሪዎች ላይ ጄኖሳይድ ሲያውጁ በገቡበት ቦታ ገብተን እንለቅማቸዋለን አንዳቸውም አያመልጡም አንዳቸውም አብይ ባይዘው ትልቅ ውለታ እንደሚውልልን ተስፋ አደርጋለሁ አብይ በባህሪው እሱ ልክ እንደ ባህር ዛፍ ነው እሱ በበቀለበት ቦታ ሌላ እንዲበቅል አይፈልግም እና አሁን ማምለጥ ካለበት እነሱን አጉሮ የሚያመልጥ ነው ይመስለኝ ሰው ይዞም የሚጠፋ አይመስለኝም ምክንያቱም ጥፋተኞች ናቸው ብሎ ያምናሉ በበቂ ሁኔታ ህዝብ አልቀሰቀሳችሁም በበቂ ሁኔታ ህዝብ አላሳረዳችሁም ብሎ ስለሚያምን እኔ ተስፋ አደርጋለሁ ጥሏቸው እንደሚሄድ እያንዳንዱ ቦታ ማን ላይ እንደተቆመ አሳምረን እናውቃለን የዚህን ስርዓት እድሜ እናሳጥረዋለን ከዚህ ስርዓት ጋር እድሜያችሁ እንዳያጥር ተጠንቀቁ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ፖሊሶች ጥሩ ስራ የሚሰሩ ዜጎች እንዳሉ እናውቃለን ብዙዎች ናቸው ዜጎችን የትግራይ ተወላጆች በሆናቸው ብቻ ጥቃት የሚደርስባቸው ሰዎች ለመከላከል ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ሰዎች እናውቃለን እነዚህ መመስገን አለባቸው ያረጉት ውለታ ይመለስልናል ብለው አይደለም ወይኛ ሰራዊት ሲገባ ኦኤልኤ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሲገባ የሆነ ሹመት እናገኛለን ብለው አይደለም ሰብአዊነታቸው አስገድዷቸው የሰሩት ስራ ነው እነዚህ መመስገን አለባቸው እነዚህ መወደስ አለባቸው በዚያ የዛኔው ያክል የናዳነችን አጽድተነዋል ከተማ ይባላል ቋንቋውን ራሱ ክሊንሲንግ የኤትኒክ ክሊንሲንግ ቋንቋ ሊተራሊ ነው የምትጠቀመው ማይምነት በዚህ ደረጃ ያግዛል ወንጀልሽን በአደባባይ ለማመን ያግዛል እነዚህን አንዳቸው ማያመልጡ የትም ቦታ ቢገቡ ደም እጃቸው ላይ እስካለ ድረስ እርምጃ እንወስድባቸዋለን ማሳጠር ነው እንዳልኩሽ ካለን ሰዓት አንፃር በመጨረሻው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ድሮ እንድትወት የኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት ሲምፕል ነው ትናንት ያያችኋቸው ምርኮኞች ቀጠል አይደሉም ጫካ አይደሉም በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ህዝብ እየተራበም ጭምር የቀለባቸው ያሉ ምርኮኞች ናቸው ልጆቻችን የት ገቡ ብላችሁ ስትጠይቁ ቢያንስ እነዚህ 10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በህይወት መተረፋቸው አንድ ነገር ሆኖ የነዚህ 20-30 እጥፍ ረግፏል እንደገና የነዚህ 50-60 እጥፍ ለማርገፍ ክተት ይያለ ያለ ቀጣፊ በቃህ በሉት በቃ ካላችሁት ጥሩ ነው ካላላችሁትም እንዲበቃው ስለምናደርግ የታሪክ እድፍ እጃችሁ ውስጥ እንዳይደርስ ጥንቃቄ አድርጉ ይሄን ብቻ ነው ማስተላለፍ ፈልገው መልካም አመሰግናለሁ የዋስራ አስፈጻሚና የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባላት